Hello everyone, welcome to Moni and Mummy. This is refresher course module for the class 12th English. Today we are going to discuss about the assessment part of Unit 18 homophones or confusables, Unit 19 homonyms and heteronyms, Unit 20 blended words, Unit 21 figure of speech. இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின யூனிட்ஸோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மேலே கார்ட்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதையெல்லாம் மறக்காமல் பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் நம்ம இனிமேல் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தானாகவே வந்துடும். Let's see the assessment part of Unit 18 homophones and confusables. First one, fill in the blanks with the correct word. First one, you can trust Manu, he is very reliable. Reliant enna varum appadina reliable. Second one, I have known Raja for a long time, he is dash officer, human officer. E varno HUMANE, human officer. Third one, you need to know dash more time to your studies. Allot ரெண்டுமே allot தான், ஆனால் ALLOT allot தான் correct answer. Fourth one, he earns a 6 dash salary. என்ன வரணும்? 6 figure salary. Next, fifth one, is there dash water on the moon? Is there any water on the moon? Sixth one, the dash was very beautiful. SEAC was very beautiful. Seventh one, my grandmother told me a dash yesterday. Tale na story. TALE tale. Okay, let's see the next topic now. Unit 19 homonyms and heteronyms. Let's see few activities given here. First one, fill in the blanks with the suitable words given in the brackets. Birla is dash and he can solve any problem. ஸோ இங்கே வந்து எது வரணும்? இண்டஸ்ட்ரியலா இண்டஸ்ட்ரியஸா அப்படின்னா Birla is industrious and he can solve any problem. Second one, when we took an dash he got hurt by an dash. ஸோ என்ன வரணும் அப்படின்னா we took an axle. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேஷ்க்கான ஆன்சர். செகண்ட், he got hurt by an axle. இது வந்து செகண்ட் டேஷ்க்கான ஆன்சர். When we took an axle, he got hurt by an axle. Okay, third one, the priest wanted to dash the dash. So first என்ன வரணும் அப்படின்னா alter. இதுதான் first dashக்கான ஆன்சர். next dashக்கான ஆன்சர் இது. The priest wanted to alter. alterனா alternation பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அது the alter. next fourth one, Mr. Ram is a dash man of dash. ஸோ இது கொஞ்சம் கொஷினே வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த டேஷை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் ராம் இஸ் அ மேன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, கொள்கைகள் அது வரணும். அப்போ இங்கே வந்து பிரின்சிபல். மிஸ்டர் ராம் இஸ் அ மேன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம், கொள்கைகளுடைய மனிதன் அப்படின்னு எழுதலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி 2, சூஸ் த கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் த பிராக்கெட்ஸ். ஒன் மஸ்ட் நாட் டேஷ் ஒன்ஸ் டெம்பர். இதுக்கு என்ன வரணும்? எந்த லூஸ் வரணும் அப்படின்னா LOSE, லூஸ். ஒன் மஸ்ட் நாட் லூஸ் ஒன்ஸ் டெம்பர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், பீஸ் ப்ரிவைல்டு டூரிங் த டேஷ் ஆஃப் அசோகா. இதுக்கு எந்த ரெயின் வரணும் அப்படின்னா REIGN, ரெயின் வரணும். நெக்ஸ்ட், வாட் டேஷ் டு யூ விஷ் டு ஃபாலோ. எந்த கேரியர் வரணும் அப்படின்னா இந்த கேரியர் CAREER. வாட் கரியர் டு யூ விஷ் டு ஃபாலோ. Next, assessment part. Fill in the blanks with the suitable words given in the brackets. First one, it is not good to dash at others. இதில் எந்த பால் வரணும் அப்படின்னா BALL, ball. Second one, don't dash in others affairs. இதில் என்ன வரணும்? மெடல் அப்படின்னா MEDDLE, மெடல். Next, third one, does dash always smell so good. இதுக்கு எந்த சீஸ் வரணும் அப்படின்னா SEAS, சீஸ். Next, fourth one, the children spoke dash at school. Allowed or allowed. எந்த allowed வரணும்? ALOUD, allowed. The children spoke allowed at school. Let's move to the next topic now. Unit 20 blended words. Assessment part. First one, choose the right combination of the word emoticon.
இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் எந்த 2 வேர்டோட காம்பினேஷன் எமோட்டிகான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்னது அப்படின்னா எமோஷன் ப்ளஸ் ஐகான், இதுதான் எமோட்டிகான். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், சூஸ் த ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் ஸ்பாக். ஸ்பாக் எந்த 2 வேர்டோட காம்பினேஷன் அப்படின்னா ஸ்பூன் ப்ளஸ் ஃபாக், அதுதான் ஸ்பாக். நெக்ஸ்ட் சூஸ் த ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் பேராட்ரூப். எந்த 2 வேர்ட்ஸோட காம்பினேஷன் அப்படின்னா பேராஷூட் ப்ளஸ் ட்ரூப்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், சூஸ் த ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் ஒர்க்கஹாலிக். என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஜாயின் ஆனால் இந்த ஒர்க்கஹாலிக் வரும் அப்படின்னா ஒர்க் ப்ளஸ் ஆல்கஹாலிக். ஃபிஃப்த் ஒன், சூஸ் த ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் டெலிகாஸ்ட். டெலிகாஸ்டோட வேர்ட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தா டெலிவிஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், choose the right combination of the word agribusiness. எந்த 2 words வரணும்? agriculture plus business. Okay, let's see the next topic now. Unit 21, figure of speech. Assessment part. Identify the figure of speech in the following sentences. கொடுத்திருக்கிற sentenceல என்ன figure of speech இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதணும். First one, her hair like golden threads played with her breath. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக்ன்ற வேர்டு வந்திருக்கா? லைக்ன்ற வேர்டு வந்தாலே என்ன வரணும்? சிமிலி. செகண்ட் ஒன், லைஃப் இஸ் அ ட்ரீம். இந்த இடத்துல லைக்ன்ற வேர்டு ஹைட் ஆகி வந்திருக்கு. அப்போ இது என்னது அப்படின்னா மெட்டஃபர். தேர்ட் ஒன், பிளிங்க் வித் த பிளைண்ட் பேட்ஸ் விங்ஸ் அண்ட் ஹெவன்ஸ் பிரைட் ஃபேஸ். இது ஒரு கற்பனையாக ஒரு விஷயத்தை ஹியூமன் ஃபீலிங்ஸோட ஒத்து சொல்கிறது. இதுக்கு பேர் பர்சானிஃபிகேஷன். Fourth one, Milton, thou should be living in this heart. இது இங்கே apostrophe வந்திருக்கா? அப்போ இது என்ன வரணும்? apostrophe. Fifth one, who is here so wild that will not love his country. இது ஒரு question. அப்போ என்ன வரணும்? interrogation. இன்றைக்கான செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். We will meet in next class. Thanks for watching.